Navigation pane, details pane. Right pane inde korchum kude ine edukkanundu. Which one? Right pane. Right pane. I think we have started libraries, no? Libraries പറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നില്ലേ? Yes. Yes. Right pane actually left pane right pane കഴിഞ്ഞു. ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ documents, music file, video file അതൊക്കെ എത്തിയായിരുന്നു. Yeah? അതൊക്കെ എടുക്കാൻ പേജ് നമ്പർ. Page number. Okay, page number 22. Okay, left pane right pane ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ explain ചെയ്യാം. ഈ next portion ലത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. Okay. Now we are starting with the creating and saving a file. Creating and saving a file. Page number 22. 22. Page number 22. Creating and saving a file. Do you know how to create a file? Do you know how to create a file? Have you done that? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Have you done that before? Yeah. Today we are going to see how to create a file. Today I am going to show you the example of Microsoft Word, MS file. Okay, Word file. Today I am going to show you how to create a Word file. Before that, could you please read that? Read it. Okay, I'll read that for you. To create a file, to create and save a file, follow these steps. Method 1, we are going to see the first method. There are two methods. I'll be showing the first method first. So method 1, to create a file, you first have to open an application software. For example, to create, first step, to create a Word file, open MS Word application. Okay. To create a Word file, open MS Word application. 2, type the document and save the file either using File tab, Save option, or pressing the Ctrl+S key combination. The file gets saved in the computer memory at the defined location. Okay, did you read that? നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay. What was the first step? What was the first step? Today we are going to create a Word file. Today we are going to create a Word file. Open the MS Word application. Okay. Since we are creating a Word file, Word files create ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ documents prepare ചെയ്യാൻ വേണ്ടി Microsoft operating system വിൻഡോസിലുള്ള application ആണ് Microsoft Word. Okay, Microsoft Word. The Word file Word file create ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ documents prepare ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന application. Okay, application or program. നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു program അല്ലെങ്കിൽ application ആണ് Microsoft Word. Okay, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. So search bar is there. You can see my screen, right? Either I can press the start button and search for that application, or I can directly type the name Word എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയല്ലേ Word application. Word 2013 app. It's an application. Okay, click on that. Yeah. So ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം. So ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. Just close this window. Then you can see this window. You can choose whether you want to choose blank document. ഇത് resume യുടെ ഒരു structure ആണ്. അതുപോലെ ഇത് snapshot calendar.
അത് ഓരോരോ ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. Here I'm going to choose the blank document. Blank document. Click on the blank document. Okay. കണ്ടോ? എനിക്കിപ്പോ ഒരു A4 size ഷീറ്റ് പോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ സ്ക്രീനിൽ. I can see that. You can see that, right? ഒരു പേപ്പർ പോലെ, ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ പോലെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് ഫയൽ. നമ്മൾ വേർഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. വി ഹാവ് ഓപ്പൺ ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലേ? we opened it. See, document 1. ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് എന്നുള്ള പേര് document 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പേരുള്ളത്, ടെമ്പററി ആയിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. Okay, I can type whatever I want. Okay, ഇവിടെയാണ് documents ഞാൻ prepare ചെയ്യാം. അപ്പൊ can you see a line? ഒരു മിന്നി മറിയുന്ന ഒരു ലൈൻ കണ്ടോ? Vertical line. See here. Did you see? ഈ പേജിൽ ഇതാ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു ഐ പോലത്തെ ഒരു പോയിന്റിന്റെ അടുത്തൊരു ലൈൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ നിന്നുണ്ടോ? Yes. Yeah, that is called cursor. Cursor. Have you heard that? Cursor. ആ ലൈനിനെയാണ് cursor എന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലി ആ ലൈൻ എവിടെയാണോ അവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഇവിടെ അല്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ സ്പേസ് കീ അടിച്ചതിന്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, now it is almost in the middle of the page, right? The cursor is in the middle of the page, almost, not exactly, somewhat. Okay, now I am going to type something. കണ്ടോ? ആ കഴ്സർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക. ക്ലിയർ? 10th class 4. Class 4 students. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഓരോ വേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്പേസ് ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ സ്പേസ് ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് കീയാ കീബോർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം? Which key we use to give space between words? There is a space bar, a long key അല്ലേ? ഏറ്റവും വലിയ കീ ആണ് കീബോർഡിൽ. ഒരു നീളത്തിലൊരു കീ ഉണ്ട്, that is called a space bar. Okay, space bar ആണ് ഞാൻ സ്പേസ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നത്. Okay, next. ഞാനിപ്പോ എഡ്വിന്റെ പേര് എഴുതി അല്ലേ? എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകണം. I need to move this cursor. I mean, ആ ലൈൻ അല്ലേ മിന്നി പറയുന്ന ലൈൻ, cursor. I need to move that cursor to the next line. Which key I should press? Can I press the key, space bar? We can, പക്ഷെ അത് കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ നിൽക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. But we have enter key. Enter key. Enter key press ചെയ്താൽ the cursor will move to the next line. Okay, there you can type the name of the next person. Next, enter name of person, enter name of person, enter torsion, then Shalvin ആണോ മോനെ വിളിക്കാം? Shalvin or Samuel? Which name? Samuel. Samuel. Okay. Okay. കണ്ടോ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് I open the word file, right? Word, Microsoft Word എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. Then I type the document. അല്ലേ? എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Did you use it before? Okay, ഈ ക്ലാസ് 4 സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഹെഡിങ് ആണ് അല്ലേ? I can make it കുറച്ച് കട്ടി കൊടുക്കാം, ബോൾഡ് ആക്കാം. If I want, I can make it italics. Underline ചെയ്യാം. ഫോണ്ടിന്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാം. I can change the color of the font. I can change the size of the font. Everything. Okay.
നമുക്ക് ഈ ഫോണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ, അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ട്, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച വേർഡ്സ് ടെക്സ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് വി വാണ്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാം അല്ലെ. വേർഡിലല്ല, എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമുക്ക് ഇത് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ മാറ്റാം, നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാം, അതിന്റെ ബോൾഡ് ആക്കാം, whatever you want we can do it. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏത് ടെക്സ്റ്റിനാണോ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോണ്ടിനാണോ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഹോം ടാബ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഹോം ടാബിന്റെ അവിടെ ഹോം ടാബില് ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഹിയർ ഈസ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതില് ഈ കാലിബ്രി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് സ്റ്റൈൽ ആണ്. വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ. ദിസ് ഇസ് എ ഫോണ്ട് സൈസ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണ്ട് 11 എന്ന് പറഞ്ഞ സൈസിലാണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഫോണ്ട് സൈസ് or we can decrease it. Okay, EA kando ee rendu A, this is also to increase and decrease the font size. The first A is used to increase the font size and the second one is to decrease. Where did you go, Shashi? Decrease the font size. Okay, and this B for bold adu click cheyidale kando കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായി ഫോണ്ട്. ഇറ്റാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഇറ്റാലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് ചരിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് അല്ലെ. സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല, കുറച്ചൊന്ന് ചരിച്ചിട്ടാണ് എഴുതാറ്. സോ ഇറ്റാലിക് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക്. കണ്ടോ, ഇറ്റാലിക്സ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ ചേഞ്ച് വന്നത്. ഡു യു സീ ദാറ്റ്? Can you see it? Did you understand what happened? ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇറ്റാലിക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. കണ്ടോ, ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു വന്നു അല്ലെ. And I can give underline. ന്റെ താഴെ ഒരു ലൈൻ കണ്ടു, underline. To give underline, same ബട്ടണിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അണ്ടർലൈൻ പോകും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് we should select the font. Okay, ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടി first we should select the font, then the A with an underline, ഒരു കളറിൽ അണ്ടർലൈൻ, ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന A, that is used to change the color of the font. Okay, like this. Okay, ഞാൻ ഈ വേർഡ് ഫയൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി we are discussing how to create and save a file, right? Our point is how to create and save a file. The first step, നിങ്ങളുടെ ഡിസൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേർഡ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, എക്സൽ ഫയൽ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇനി PPT പ്രസന്റേഷന്റെ ഫയൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഫയൽ ആണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഷുഡ് ഓപ്പൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലെ. Just like that. ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ MS വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതില് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്റെ ഡോക്യുമെന്റിൽ I wanted to type the list of students in class 4. ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ if you want you can type a story, you can make notes. ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് അല്ലെ വേർഡില്. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടാറുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഈ വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി. Now what is the next thing? We have created the file. Okay, we have created our file. What is the next thing? നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചു. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു. Now what we have to do, we have to save it അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യണം അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിലേക്ക്. We should keep this file in the computer memory. We should save this. How to save this? We have two options.
two options. Press or option down. Can you see the file tab here? File tab. Here is a file tab. Did you see it? നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പോവാ. കാരണം tomorrow or day after tomorrow, after 1 week, after 1 month നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ? Whenever we want, we should be able to access this file. For that, we are going to save this. Okay? How will you save that? To save the file, just a minute. മിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. So, listen to me. So we are going to save the file, right? We have to save this. For that, here is a file tab. Can you see the file tab? Can you see it? Respond. Hey Toshin, where did you go? I can see your wall and window. Where are you? Okay. Did you see the file tab? FILE, file എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാബ് കണ്ടോ? ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. We are going to save the file. ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ടാബ് ഉണ്ട്. എടാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ? Can't you see my screen? Yes, miss. Okay. Yes. Can you see the file tab? Yes. Yeah. Click on the file tab. File tab click ചെയ്യാം. See? ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വന്നല്ലേ? നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച വിൻഡോ കാണുന്നില്ല. അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആരോ ഇല്ലേ, ഇത് ബാക്ക്വേർഡ് പോകാനുള്ള ആരോ ആണ്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. Then you can move back to the document. When I click on the file tab, this is what appears. Okay, ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ? ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു. അതിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻഫോ, ന്യൂ, ഓപ്പൺ, സേവ് ആസ്, പ്രിന്റ്, ഷെയർ, എക്സ്പോർട്ട്, ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ന്യൂ എന്തിനായിരുന്നു? പുതിയൊരു ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ന്യൂ എടുക്കാം. ഓപ്പൺ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ് ഫയൽസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് അവർ വ്യൂ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേവ് അല്ലേ? സേവ് ഉണ്ട്. ദെൻ സേവ് ആസ് ഉണ്ട്, പ്രിന്റ് ഉണ്ട്. പ്രിന്റ് എന്തിനാ? ഫോർ വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രിന്റ്? ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഇപ്പൊ എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രിന്ററോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, പ്രിന്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അത്രയും പ്രിന്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിന്ററിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എയിം എന്താ? വി നീഡ് ടു സേവ് അവർ ഫയൽ, റൈറ്റ്? ഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ ചൂസ് ദ സേവ് ഓപ്ഷൻ. ഹിയർ save. Click on that save option. കണ്ടോ? സേവില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും സേവ് ആസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്.
ഓക്കെ, ഈ സേവും സേവ് ആസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ അറിയോ? ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദർ. ഇത് ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, സി സേവ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിൻഡോ മാറിയല്ലേ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം മീൻസ് മാറിയല്ലേ. സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വിൻഡോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? കണ്ടോ? ഡിഡ് യു സീ ദിസ്? ആക്ച്വലി ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു സംതിങ്. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് താഴെ ഡിഫറെന്റ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, റീസെന്റ് ഫോൾഡേഴ്സ്, ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ട്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട്, ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പെസിഫൈ സംതിങ്. ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വേണം നമ്മുടെ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പേജില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിൻഡോയില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ ഓർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെൽ ദ ലൊക്കേഷൻ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു choose the location where our file should be saved. നമ്മുടെ ഫയൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഡോക്യുമെന്റ്സ് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്സിലാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ബ്രൗസ് ചെയ്യും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അല്ലെ. ഇത് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ മാതിരി ഇല്ല ഏകദേശം. ലുക്ക് ലൈക്ക് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ അല്ലേ? യെസ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ നാവിഗേഷൻ പെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽസ് പെയിൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. നാവിഗേഷൻ പെയിനിൽ ഒരുപാട് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിയോ? ദിസ് പി സി എടുക്കാണ്. ദിസ് പി സി. ഓക്കെ, ദിസ് പി സി എടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക അറിയോ? when I click on this PC, ചില കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വെറും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ദിസ് പി സി എന്നാണ് കാണുന്നത്, ചിലരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ദിസ് പി സി. ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ദിസ് പി സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടി. ഫോൾഡേഴ്സ് കണ്ടു, ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ്. ഈ ദിസ് പീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? വി നോ ദാറ്റ് അവർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. We have seen that in the first chapter. Do you remember? There is a hard disk inside the computer. നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതല്ല, എവിടെ സേവ് എവിടെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ് അല്ലേ? ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് എല്ലാം സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇൻസൈഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. CPU ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണത് അല്ലേ? ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഡിഫറെന്റ് ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2, ക്ലാസ് 3, ക്ലാസ് 4 ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട്. സെയിം വേ ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഇതേപോലെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലാസ് 2ലെ കുട്ടികളെയും ക്ലാസ് 3ലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നിഹാരനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് 4ലേക്ക് വരാം, ക്ലാസ് 4 നിഹാരനെ വിളിക്കാം. ഈ ക്ലാസ് 2ലെ കുട്ടീനെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് 2 പോവാം, ക്ലാസ് 2ലെ കുട്ടീനെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണല്ലേ? അപ്പൊ സെയിം വേ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആയിട്ട്. C ഡ്രൈവ്, D ഡ്രൈവ്, E ഡ്രൈവ്, F ഡ്രൈവ്, G ഡ്രൈവ്, ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡ്രൈവ്സ് ആയിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഫയൽസ് എല്ലാം ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയല് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. D ഡ്രൈവ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി, E ഡ്രൈവ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, F ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, G ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് മീൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ദ D ഡ്രൈവ്. കണ്ടോ, ദിസ് BCയില് ന്യൂ വോളിയം D ഡ്രൈവ് ആണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫയൽസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള
ഈസിനെസ് വേണ്ടിയിട്ട്, മീൻസ് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഐ ഓപ്പൺ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഡി ചൂസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്റെ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഏതാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് എന്റെ പാത്ത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ദിസ് പി സി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആദ്യം അല്ലേ. സോ ദിസ് പി സി ഫസ്റ്റ് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ദിസ് പി സിയിലെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഞാൻ ഏതാണ്, ഡി ഡ്രൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. സോ ഡി ഡ്രൈവ് ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ ഡി ഡ്രൈവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡി ഡ്രൈവിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി. ഡി ഡ്രൈവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫോൾഡർ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഡി ഡ്രൈവ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ചെറിയൊരു കാര്യമുള്ളൂ. കെൻ യു സീ ദ ന്യൂ ഫോൾഡർ ഓപ്ഷൻ? ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതിന്റെ മേലെ മൗസ് പോയിന്റർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫോൾഡർ അല്ലെ. ഈ ന്യൂ ഫോൾഡറിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു ഫോൾഡർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നു അല്ലെ. ആ ഫോൾഡറിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുത്താൽ, ഞാൻ ക്ലാസ് 4 സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ, ഇപ്പൊ ക്ലാസ് 4 ഞാൻ ആ സ്റ്റുഡന്റ് അത് ആ ഫോൾഡറിന്റെ നെയിം കൊടുത്തു. ഇനി എനിക്ക് ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഞാൻ ഡി ഡ്രൈവിൽ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു, പക്ഷെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ ആ ഫോൾഡറിന്റെ മേലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ദിസ് പി സി ഡി ഡ്രൈവ് ക്ലാസ് 4 ഫോൾഡർ. ഓക്കെ, ഡി ഡ്രൈവിലെ ക്ലാസ് 4 എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാം. അപ്പോ ഐ ക്രിയേറ്റഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് 4 അല്ലേ. എന്റെ എന്റെ ഫയലിന്റെ പേര് ഞാൻ അത് ക്ലാസ് 4 സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് 4 online students, class 4 online students. Okay, അപ്പൊ ഈ ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തത് എന്താ, ഞാനിപ്പോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താക്കിയത്. സോ അത് എനിക്ക് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് 4 ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത് ആ ഫയൽ നെയിം കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തോ ഒരു ഫയലാണെന്ന് അല്ലെ. സോ ഐ ഗേവ് എ നെയിം related to the content of my file. ആ ഫയലിൽ എന്റെ കോണ്ടന്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പേരാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെയിം ഞാൻ കൊടുത്തു. And finally, here is a save button. Can you see the save button over here? Yeah, click on that. Then now look at the change. Class 4 online students. That was the file name, that was the name of our file. Class 4 online students. Okay, നേരത്തെ ഇവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് 1 ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അത് മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പേരിലാണോ കൊടുത്തത് ആ പേരോടെ വന്നു. ഇനി പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി കൂടെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ആ കുട്ടിയുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി ആരാ? ഓക്കെ ഓക്കെ ആരാധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി വന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫയല് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ആഡ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ ആരാധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ പേര്? കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരാധ്യയുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്ത് പാടെ ഒന്നുകൂടെ സേവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയാലും we should change it. Okay, we should save that. Okay, we should save that. For saving it, ഇനി നമുക്ക് വലിയ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരു സേവ് ബട്ടൺ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ക്വിക്ക് ആക്സസ് ബാർ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്റെ മൗസ് പോയിന്റർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരു ടി വി പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ഐക്കൺ കണ്ടോ? അത് സേവ് ബട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോ സേവ് ആയി. ഇപ്പൊ ഇനി ആരാധയുടെ പേരും കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ഡോക്യുമെന്റിന് എന്ത് ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയാലും വി ഷുഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്, സോറി വി ഷുഡ് സേവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാലും അത് വീണ്ടും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ചേഞ്ച് ആ ഫയലിൽ റിഫ്ലക്ട് ആവും. ഓക്കെ, അനദർ മെത്തേഡ്, ഇനി കൺട്രോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ്, ഇനി മൗസ് പോയിന്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഇല്ലേ, CTRL കൺട്രോൾ ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് എസ് ഫോർ സേവ്,
അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കീബോർഡിൽ എസ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് സേവ് ആസിന്റെ ഒരു വിൻഡോ വരും. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഫയൽ നെയിം കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്? യെസ്. Okay, this was our first method. നമ്മുടെ first method ഇതായിരുന്നു. Second method. In the first method, we started from the application. We started from the application. We first opened the application. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സേവിലേക്ക് എത്തിയത് അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും? ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മളപ്പോ ഏതാ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ we will open the file explorer. Okay, I'll show you how it goes. This is my screen. Okay, ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയാം. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. Take your textbook and read the second method. Okay, let it be. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. Then it will be easy for you to understand. Now here first I am going to open the file explorer. Application അല്ല, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ ഞാൻ എന്താ, ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. First I am going to open the file explorer. Either this is the icon for the file explorer. It is in the taskbar. Either I can click on that. ഇനി അവിടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. then you will get that. Okay, ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം, ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. Okay, this is a window of my file explorer. First file explorer open ചെയ്യാം. Okay, did you understand that? Yeah, file explorer. File explorer-ൽ നമുക്കിവിടെ ലെഫ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ട് and this is the right pane. അല്ലേ? Left pane is also known as navigation pane. അല്ലേ സമർ? ലെഫ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് നാവിഗേഷൻ പെയിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ? റൈറ്റ് പെയിൻ എന്നൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. റൈറ്റ് പെയിൻ is also known as which pane? Yeah, details pane. So ഈ ലെഫ്റ്റ് പെയിനിലുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, ഡോക്യുമെന്റ്, പിക്ചേഴ്സ്, ഇതിൽ ഏത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? റൈറ്റ് പെയിനിൽ കിട്ടും അല്ലേ? We will get that in the right pane. Then downloads. So ഇതിൽ ഏതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫയൽസ് ആൻഡ് ഫോൾഡേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് റൈറ്റ് പെയിനിൽ കാണാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഞാൻ ഈ എന്ന ഡ്രൈവ്, എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ ഈ ഡ്രൈവില് ഒരു വേർഡ് ഫയൽ, ഈ ഡ്രൈവില് ഞാൻ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, എന്റെ ഡ്രൈവ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് ഓപ്ഷനില്, നാവിഗേഷൻ പേജിൽ ഏത് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം? ദിസ് PC. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ദിസ് PC. ദിസ് PCയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫോൾഡേഴ്സ് കാണാം, അതുപോലെ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ്. നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് PC ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ദിസ് PCയിൽ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാറില്ല, സംടൈംസ് we will connect the pen drives to the laptop, right? Then we can see that here. So we have only 1 minute, so I don't think we will be able to complete this in this class. So I am going to choose the E drive. E drive-ൽ ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈവ് ഓൺ ചെയ്തു കണ്ടോ? ദിസ് PC E drive. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ ഡ്രൈവ് വേണ്ട. ഈ ഡ്രൈവ് ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫയൽസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. സോ I am not using that. Okay, let's continue with this topic in the next class. I think I will not get enough time to complete this. Okay, just read that portion. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ,
opening and saving a file.